राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्याയം 9 ശ്ലോകം 17 മുതൽ 18 വരെയുള്ള 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 3 ശ്ലോകങ്ങൾ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्यापरदर्शभ, तस्यानुविहितो अनाथा नाथपाहि प्रजाप्रभु। तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्यापरदर्शभ, तस्यानुविहितो अनाथा नाथपाहि प्रजाप्रभु। तस्मादिदं देवतन्त्रं विवस्यावरदर्शभ, तस्यानुविहितो अनाथा नाथपाहि प्रजाप्रभु। तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्यावरदर्शभ, तस्यानुविहितो अनाथा नाथपाहि प्रजाप्रभु. हरे कृष्ण. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് തസ്യാനുവിഹിതോ അനാഥ എന്നാണ്, രണ്ടാമത് നാഥ എന്നുള്ളത്, അനാഥ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാദിദം ദൈവതന്ത്രം വ്യവസ്യാവരദർശഭ, തസ്യാനുവിഹിതോ അനാഥ നാഥാപാഹി പ്രജാപ്രഭു. തസ്മാദിദം ദൈവതന്ത്രം വ്യവസ്യാവരദർശഭ, തസ്യാനുവിഹിതോ അനാഥ നാഥാപാഹി പ്രജാപ്രഭു. തസ്മാദിദം ദൈവതന്ത്രം വ്യവസ്യാവരദർശഭ, തസ്യാനുവിഹിതോ അനാഥ നാഥാപാഹി പ്രജാപ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्यवरदर्शभ, तस्यानुविहितो अनाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. सिंधु माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ,
तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनादा नाद पाहि प्रजाप्रभो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुवर्ण प्रभु माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनाथ नाथ पाहि प्रजापहो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनादा नाद पाहि प्रजाप्रभो। हरे कृष्ण। राजी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनादा नाद पाहि प्रजाप्रभो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्यो भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनादा नादा पाहि प्रजाप्रभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। रमणी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनादा नाद पाहि प्रजाप्रभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अनिदावनी कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मालती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अनम्यूट करो माता जी। मालती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए करो माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनाथ नाथ पाहि प्रजाप्रभो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी। नंबोदरी माता जी। माता जी चलिए करो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए करो माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजाप्रभो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे കേട്ടായിരുന്നോ പ്രഭുജി? ഓക്കെ. അടുത്തതായിട്ട് शारदा नायर माता जी। रेशना माता जी चलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याയം 9 ശ്ലോകം 17. തസ്മാദിദം ദേവതന്ത്രം വ്യവസാ ഭരതർഷഭ തസ്യാനുവിഹിതോ അനാഥ നാഥ പാഹി പ്രജാപ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. हरे कृष्ण।
ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, അത് ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ള സിസ്റ്റത്തിനാവുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി? ശ്രീജ വിജി മാതാജി, ഹരേഷ്ണ മാതാജി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാദിദം ദേവതന്ത്രം വ്യവസ്യ ഭരതർഷഭ. തസ്യാനുവിഹിതോ വനാഥ നാഥ പാഹി പ്രജാപ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. തസ്മാത് ആകയാൽ, ഇതം ഈ ദൈവതന്ത്രം ദൈവാനുഗ്രഹ ആനന്ദ നിർവൃതി ഒന്ന് മാത്രം വ്യവസ്യ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നു ഭരത ഋഷഭ, അല്ലയോ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിനാൽ അഥവാ ഭഗവാനാൽ അനുവിഹിത ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ അനാഥ നിസ്സഹായത നാഥ അല്ലയോ നാഥ പാഹി കാത്തുരക്ഷിക്കുക പ്രജകളെ പ്രഭു അല്ലയോ രാജാവേ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹേ ഭരതവംശ ശ്രേഷ്ഠ അഥവാ യുധിഷ്ഠിര, ഈ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ചാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭാവനാതീതമായ ഭഗവാന്റെ ഈ പദ്ധതികൾ മാനിച്ച് അങ്ങ് അവയെ പിന്തുടരണം. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ആണ് ഭഗവാനാൽ നിയമിതനായ ഭരണാധികാരി. എന്റെ പ്രിയ രാജാവെ, നിരാലംബരായ പ്രജകളെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിരക്ഷിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജേന വീട്ടമ്മ മരുമകൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഭക്തരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാർത്ഥനായ ഭക്തന് ഭഗവാൻ സദാ അന്തർവർത്തിയായി ഉപദേശം നൽകുന്നതിനാൽ ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ നിന്നും യാതൊന്നും പുതുതായി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള രംഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അല്പബുദ്ധികളായ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ആകയാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യം യാതൊരു ചിന്താവിക്ഷോഭവും കൂടാതെ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ദുരിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്രകാരം യാതൊരു ശങ്കയും കൂടാതെ ഭരണച്ചുമതല സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഭീഷ്മർ പാണ്ഡവരെ ഉപദേശിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നിമിത്തം പ്രജകൾ നിരാശ്രരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രകാരം യാതൊരു ശങ്കയും കൂടാതെ ഭരണച്ചുമതല സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഭീഷ്മർ പാണ്ഡവരെ ഉപദേശിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നിമിത്തം പ്രജകൾ നിരാശ്രരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പരിരക്ഷണത്തെ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ക്ലേശങ്ങളെ വിപത്തുകളെ ഭഗവത് ദാക്ഷിണ്യമായി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിരവേശനാകിയാൽ അവ രണ്ടും തമ്മിൽ അഥവാ ക്ലേശവും അനുഗ്രഹങ്ങളും യാതൊരു ലൗകിക ഭേദവുമില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യോ നാരായണ പുമാൻ മോഹയാൻമായയാ ലോകം ഗൂഢച്ഛരതി വൃഷ്ണിഷു.
एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणो पुमान् मोहयान्मया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् മോഹയന്മായയാ ലോകം ഗൂഢശ്ചരതി വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈവ ഭഗവാൻ സാക്ഷാ ആദ്യോ നാരായണ പുമാൻ മോഹയന്മായയാ ലോകം ഗൂഢചരതി വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാദൈത്യോ നാരായണായ പുമാൻ മോഹയൻ മായയാ ലോകം ഗൂഢശ്ചരതി വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യോ നാരായണ പുമാൻ മോഹയൻ മായയാ ലോകം ഗൂഢശ്ചരതി വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യതോ നാരായണായ പുമാൻ മോഹയാന്മയായ ലോകം ഗൂഢചരതി വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലയം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യോ നാരായണ പുമാൻ മോഹയൻ മായയാ ലോകം ഗൂഢശ്ചരതി വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യോ നാരായണയ പുമാൻ മോഹയൻ മായയാ ലോകം ഗൂഢശ്ചരതി വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യോ നാരായണായ പുമാൻ മോഹയൻ മായയാ ലോകം ഗൂഢശ്ചരതി വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യോ നാരായണ പുമാൻ മോഹയൻ മായയാ ലോകം ഗൂഢശ്ചരതി വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യോ നാരായണ പുമാൻ മോഹയൻ മായയാ ലോകം ഗൂഢശ്ചരതി വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ ആദ്യോ നാരായണ പുമാൻ മോഹയൻ മായയാ ലോകം ഗൂഢശ്ചരതി വൃഷ്ണിഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. യേശ ഇത് വൈ സംശയാതീതമായി ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ സാക്ഷാത് മൗലികമായ ആദിമ നാരായണ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അഥവാ ജലത്തിൽ ശയിക്കുന്ന നാരായണ ഭഗവാൻ പുമാൻ പരമാസ്വാദകൻ മോഹയൻ മോഹിപ്പിക്കുന്ന മായയാൽ ഭഗവാനാൽ സ്വസൃഷ്ടിതമാക്കപ്പെട്ട ശക്തിയാൽ ലോകം ഗ്രഹങ്ങൾ ഗൂഢ സങ്കല്പാതീതൻ ചരതി ചലിക്കുന്നു വൃഷ്ണിഷു വൃഷ്ണികുലമധ്യേ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഭാവനാതീതമായ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. ആദിനാരായണനും പരമ ആസ്വാദകനും അദ്ദേഹമാകുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ നിലകൊള്ളുകയും സ്വസൃഷ്ടിതമായ ശക്തിയാൽ നമ്മെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ജ്ഞാനാർജനം അനുമാനിക പ്രക്രിയയാകുന്നു. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും വേദവിജ്ഞാനം പരിപൂർണമായി കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം ജ്ഞാനം അല്പജ്ഞാനികൾ വികലമായി ധരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അംഗീകൃത പ്രമാണത്തെയോ തത്വത്തെയോ സംബന്ധിച്ചവയല്ല. അച്ഛനാരെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അധികാരം അമ്മയ്ക്കാകുന്നു. അത്തരം രഹസ്യ അറിവിന്റെ പ്രമാണം അമ്മയാണ്. ആകയാൽ പ്രമാണം ഏതെങ്കിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചതല്ല. ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 4:2 ഈ നിജസ്ഥിതിയെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അധ്യയനത്തിന്റെ ഉചിതമായ രീതി പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും അവ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. അതേ സമ്പ്രദായത്തെ സർവ ലൗകികമായി ജ്ഞാനമെന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരായി കപടവാദക്കാരൻ മാത്രമേ വാചാലനാവുകയുള്ളൂ. ദൃഷ്ടാന്തമായി ആധുനിക ബഹിരാകാശ പേടകം ശൂന്യാകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ചന്ദ്രനും അപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളായി അംഗീകരിക്കിയാൽ ജനങ്ങൾ ഈ കഥകളൊക്കെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് അഭ്യസിക്കപ്പെടുകയാൽ ജനങ്ങൾ വേദസത്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവർ ഒരു പക്ഷേ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഗ്രഹണം ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിവേചന ശക്തിയില്ലാത്ത അവർ തന്നെ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു. തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരു വശത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന അധികാര കേന്ദ്രത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും മറുവശത്ത് വേദങ്ങളുടെ ആധികാരികതയെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി മാനവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായും ആദിനാരായണനായും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന പ്രമാണം ഇഹലോകത്തിലുണ്ട്. ശങ്കരനെ പോലുള്ള അമൂർത്തകവാദികൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം ഭൗതിക സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാകുന്നു. എന്നാൽ നാരായണൻ അത്തരം ഭൗതിക അനുസാരികൾക്ക് അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു. അതീന്ദ്രിയ തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ അതിന്റെ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ശങ്കര ഭാഷ്യത്തിലുള്ളത് നാരായണ പരോ വ്യക്താത് അണ്ഡം അവ്യക്ത സംഭവം അണ്ടസ്യന്തസ്തിമേ ലോകോ സപ്തദീപാച മോദിനി. ശങ്കര ഭാഷ്യത്തിൽ പറയുന്ന ആ വരികൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനതത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തെ നിർവ്യക്തിഗതവാദിയായ ശങ്കരനും സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഈ പ്രസ്താവനയെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല തന്നെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആദിനാരായണൻ എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ 10:14. ബ്രഹ്മദേവനും ഈ വസ്തുതയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 14-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മദേവനും ഇതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആദിനാരായണനാകുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിരവധി നാരായണന്മാരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രഥമ രൂപം സ്വയം ബലദേവനാണ്. ബലദേവൻ മറ്റ് അനവധി രൂപങ്ങളായ സംകൃഷ്ണൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, വാസുദേവൻ, നാരായണൻ, പരശുരാമൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹൻ എന്നിവരായി വിസ്തരിക്കുന്നു. ഈ വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഏകവും അഭിന്നവുമായ ഓരോ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമാകുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ ആരാധനാമൂർത്തിയായ നാരായണന്മാരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ മാനവരുടെ മധ്യയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഭ്രമജനകമാകുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സങ്കീർണത നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അവർ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി എന്നും ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഇരുവിധങ്ങളായ ശക്തികളുണ്ട്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നാമതൊരു ശക്തിയുടെ മേലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച വിഭ്രമത്തിന് മുഖ്യ ഹേതു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ജീവസത്തകൾ. ആകയാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അന്തരംഗ ശക്തിയാലും ചിലപ്പോൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയാലും സംഭ്രാന്തരാക്കപ്പെടുന്നു. ഊർജ്ജസ്വലമായ ആന്തരിക സംഭ്രാന്തിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം അസംഖ്യം നാരായണന്മാരായി വിസ്തരിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ ജീവസത്തകളിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ ഭക്തിത സേവനം സ്വീകരിക്കുകയും അന്യോന്യ വിനിമയങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രവുമല്ല, വീര്യമുള്ള ബഹിരംഗ വിസ്തരണങ്ങളാൽ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും മധ്യേ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിലെ ജീവസത്തകളും അദ്ദേഹവും തമ്മിലുള്ള വിസ്മൃതമായ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും പുനരുദ്ധരിക്കുവാനും ആയി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ പ്രമാണികൾ ഭഗവത് കൃപയാൽ അത്തരം വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഈ ഒരു 19ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസ്യാനുഭാവം ഭഗവാൻ വേദഗുഹ്യതമം ശിവ ദേവർഷിർനാരദ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കപിലോ നൃപ. അസ്യാനുഭാവം ഭഗവാൻ വേദഗുഹ്യതമം ശിവ ദേവർഷിർനാരദ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കപിലോ നൃപ. അസ്യാനുഭാവം ഭഗവാൻ വേദഗുഹ്യതമം ശിവ ദേവർഷിർനാരദ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കപിലോ നൃപ. പ്രധാന പദാർത്ഥം അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഥവാ ഭഗവാന്റെ അനുഭാവം മഹാത്മ്യങ്ങൾ. ഭഗവാൻ സർവശക്തൻ, വേദ അറിയുന്നു, ഗുഹ്യതമം അതീവ രഹസ്യമായി, ശിവ ശിവദേവൻ, ദേവർഷി നാരദ നാരദൻ, സാക്ഷാത് നേരിട്ട് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, കപിലഹ കപിലൻ, നൃപ ഹേ രാജാവേ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹേ രാജാവേ, ശിവദേവൻ, ദേവർഷി നാരദൻ, കപിലൻ, ഭഗവത് അവതാരങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാം അതീവ രഹസ്യമായ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാവുന്നവരാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരെല്ലാം തന്നെ ഭാവസ് അഥവാ വ്യത്യസ്ത അതീന്ദ്രിയ പ്രേമീത സേവനങ്ങളുടെ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന വ്യക്തികൾ ആണ്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായി അസംഖ്യം ഭഗവത് അവതാരങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മനോവൃത്തിയിലൂടെ അന്യോന്യ സേവന വിനിമയ നിരതരായ നിരവധി ഭഗവത് ഭക്തരുണ്ട്. സാമാന്യേന ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശിവൻ, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, മനു, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ജനകൻ, ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, മഹാരാജാവ്, ബലി, യമരാജൻ എന്നീ 12 മഹാ ഭഗവത് ഭക്തരുണ്ട്. ഭീഷ്മദേവരിൽ അവരിൽ ഒരുവനെങ്കിലും ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന 12 പേരിൽ പ്രധാനികളായ 3 പേരെ മാത്രമേ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആധുനിക യുഗത്തിലെ മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായ ചില വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അനുഭാവം അഥവാ ഭഗവത് മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആദ്യമായി അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ഹർഷോന്മാദാവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തരാണ്. ശരീരം വിയർക്കുക, വിറയ്ക്കുക, രോമാഞ്ചം കൊള്ളുക, അശ്രുധാരയുണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവരിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയും തോറും അവരുടെ ആനന്ദവും വർദ്ധിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ യശോദാമാതാവും കൃഷ്ണനും തമ്മിലും ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന രഥത്തിൽ അർജുനനുമായുള്ള പരസ്പര സ്നേഹവിസ്മയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. തന്റെ ഭക്തസമക്ഷം സേവകനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് ഭഗവാൻ തന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും മറ്റൊരു ഭഗവത് മഹാത്മ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയും കുമാരന്മാരും മറ്റൊരു ഭാവ സവിശേഷതയിൽ നിന്നും പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും അവണ്ണം ശുദ്ധ ഭക്തരായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഭക്തരിൽ ഭഗവാനാൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു അതീന്ദ്രിയ ഭാവവിനിമയ പ്രകടമാകുന്നു.
ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു അതീന്ദ്രിയ ഭാവവിനിമയ ഘടകമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്തനെ ക്ലേശങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഞാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവവിനിമയത്തിൽ ഭക്തൻ അധികം പരിശുദ്ധനായിത്തീരുന്നു. ഭക്തനെ ഭൗതിക വിഷമതകളിൽ അകപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിത്യമായ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ പരസ്പര വിനിമയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭൗതിക ഭോഗവിഭവങ്ങൾ ഭഗവാനാൽ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും 100% ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമഭക്തിത സേവനത്തിൽ ആകർഷിതനായി തീരുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ പതിതാത്മാവിനെ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൊക്കിയെടുക്കുന്നു. ദുർവൃത്തമായ കർമ്മത്താൽ ഉളവാകുന്ന അഥവാ തിന്മയുടെ ഫലമായ കൊടിയ ദുരിതങ്ങൾ ഭഗവാനാൽ സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ഭീഷ്മർ, ശിവൻ, നാരദൻ, കപിലൻ, കുമാരൻ, ബ്രഹ്മദേവൻ തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠരായ മഹാജനങ്ങൾ ഈ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ അറിവുള്ളവരാണ്. മാത്രമല്ല അവരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവയൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ജയ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭരത വംശശ്രേഷ്ഠ, ഈ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭാവനാതീതമായ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾ മാനിച്ച് അങ്ങ് അവയെ പിന്തുടരണം. അപ്പോൾ അങ്ങാണ് ഭഗവാനാൽ നിയമിതനായ ഭരണാധികാരി. എന്റെ പ്രിയ രാജാവെ, നിരാലംബരായ പ്രജകളെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിരക്ഷിക്കണം. ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്നല്ലേ, ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ അധർമ്മികളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി ആ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, രാജ്യം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലും അർജുനന് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്തു അല്ലെ. അവസാനം അർജുനനെ അവരോട് പറയുന്നു അല്ലെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അർജുനൻ അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അങ്ങയുടെ വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. കരിഷ്യേ വചനം തവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാരാജാവായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഇവിടെ രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, പ്രഭുപാദരെ, മകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജേന വീട്ടമ്മ മരുമകൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഭക്തരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോ ലീലകളുടെ പിന്നിലും ഓരോ സന്ദേശങ്ങൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അത്രയും വലിയ ആയുധാഭ്യാസത്തിലൊക്കെ അത്രയും മികവുള്ള ആളായിരുന്നു. എങ്കിലും തിന്മയുടെ പക്ഷം ചേർന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് എങ്കിലും തിന്മയുടെ ഭാഗത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരിക്കലും നന്മയെ തിന്മയുടെ ഭാഗത്ത് എത്ര പ്രബലരായ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായാലും നന്മയെ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ ലീലകളും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ലീലകളും ഭഗവാൻ ഓരോരോ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തന് ഭഗവാൻ സദാ അന്തർവർത്തിയായി ഉപദേശം നൽകുന്നതിനാൽ ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ നിന്നും യാതൊന്നും തന്നെ പുതുതായി പഠിക്കേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന പോലുള്ള രംഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ അല്പബുദ്ധികളായ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ആകയാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യം യാതൊരു ചിന്താവിക്ഷോഭവും കൂടാതെ ഭഗവാൻ നൽകപ്പെടുന്ന ദുരിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്.
ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത നമുക്കറിയാം, അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ. അർജുനൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള ഭഗവാന്റെ അഷ്ടസഖിമാരിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിശാഖ സഖിയാണ് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ യോഗമായ ശക്തി അർജുനനെ അവിടെ വിഷാദവാനാക്കി നിർത്തുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ഒരു ബദ്ധാത്മാവല്ല, ഭഗവാന്റെ ആ പാർഷദനാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഈ കൗരവരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാം. ഭഗവാൻ പരശുരാമനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് 17 അശ്വണിപ്പടകളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് പറയും. അപ്പോ അതിലും എത്രയാണ് 18 അശ്വണിപ്പടയാണ് ഇവിടെ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിലെന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കും കൗരവരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ലഭിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആദ്യം ഇത് രാജഋഷി പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതാണ്, പിന്നീട് അത് ഇല്ലാതായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമാക്കിയിട്ടാണ്. അർജുനൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, എന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത അവിടെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യം യാതൊരു ചിത്തവിക്ഷോഭവും കൂടാതെ യാതൊരു ചിത്തവിക്ഷോഭവും കൂടാതെ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ദുരിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ. നേരത്തെയുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നു അല്ലെ, എനിക്ക് ഇനിയും വിഷമങ്ങൾ വന്നു പോട്ടെ അല്ലെ, അപ്പോഴേ എനിക്ക് അങ്ങയെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ, അങ്ങയെ നേരിട്ട് കാണാനും അങ്ങയെ ഓർക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും, വിഷമങ്ങൾ ഇനിയും വന്നുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് അല്ലെ. വിഷമങ്ങൾ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അസോസിയേഷൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിഷമങ്ങൾ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ദുരിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും അവിടെ ബ്രഹ്മദേവനും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. തത്തേനു കമ്പം സുസമീഷമാണോ പുഞ്ചാനയേവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വാഗ്വപൂർവീർവിദതാൻ നമസ്തേ ജീവേദയേ മുക്തിപദേ സദയാപ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കല്ലേ, എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ എത്രയോ പാവങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നരകങ്ങൾ അല്ലെ, ആ നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കും. എന്താണ്? നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അനുഭവിച്ചാൽ മതി. ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതണമെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയോ വലിയ ശിക്ഷയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. എന്നാലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി, എല്ലാ പാപഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പറയും എന്താണ്, ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സമുദ്രം പോലുള്ളത് ഒരു കാലിക്കുളമ്പിനടിയിലെ ജലം പോലെ അല്ലെ. സമുദ്രം വിശാലമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, അത് കാലിക്കുളമ്പിനടിയിലെ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ചെറുതായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട വലിയ സമുദ്രം പോലുള്ള വിഷമങ്ങളാണെങ്കിൽ അതൊരു കാലിക്കുളമ്പിനടിയിലെ ഒരു ജലം പോലെ അത്രയും കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്കിതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അനുഭവിച്ച് തീർത്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടണം, ഇത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപത്തിന്റെ ഫലം എത്രയോ വലുതാണ് അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് എത്രയോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കും. നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ഈ ജന്മം തന്നെ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ, അതിലൊക്കെ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഇത്രയും
മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവരൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ, അന്ധനായി. അതുകൂടാതെ 100 മക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാപപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമാണെന്ന് പറയും. പാപമോ, ഞാനൊന്നും പാപം ചെയ്തു. ഓ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നീ ഒരു വേടനായിരുന്നു. അപ്പോഴേ നീ ആ ഒരു പക്ഷിയെ, 2 പക്ഷികളെ അമ്പെയ്തപ്പോൾ അത് പറന്നു പോയപ്പോൾ അതിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കാനായിട്ട് നീ അതിന്റെ മുട്ടകളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു. 100 കണക്കിന് മുട്ടകളെയൊക്കെ നീ നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ അന്ധനായി തീർന്നതും കുട്ടികളൊക്കെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രൻ ചോദിക്കുന്നു, 50 ജന്മങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ഇപ്പമാണോ അനുഭവിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നു, 50 ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു നിനക്ക് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ആ പുണ്യം ലഭിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ 100 പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചാൽ 100 പുത്രന്മാരും ഇല്ലാതെ. അപ്പോ അതുപോലെ നമ്മളും എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും, എത്രയോ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് സാക്ഷിയായിട്ട് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ഭൂമിയും എല്ലാം ഉണ്ട്, ആകാശവും എല്ലാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല, എന്നാൽ എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ തോത് കുറച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനായിട്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരുണ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് കരുതേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പ്രജകൾക്കൊക്കെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകാനായിട്ട് പറയുന്നു. അവരൊക്കെ യുദ്ധം കാരണം നിരാശ്രയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പരിരക്ഷണത്തെ അവർ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ ക്ലേശങ്ങളെ വിപത്തുകളെ ഭഗവത് ദാക്ഷിണ്യമായി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകിയാൽ അവ രണ്ടും തമ്മിൽ യാതൊരു ലൗകിക ഭേദവുമില്ല. പിന്നീട് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു, ഭാവനാതീതമായ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണനല്ലാതെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. അതിനാരായണനും പരമാസ്വാദകനും അദ്ദേഹമാകുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ നിലകൊള്ളുകയും സ്വസൃഷ്ടിതമായ ശക്തിയാൽ നമ്മെ വിഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ അല്ലെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട്, അർജുനന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട്, അർജുനന്റെ രഥം തളിക്കുന്ന പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ആദിനാരായണനാകുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭീഷ്മപിതാമഹൻ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരുവനാണല്ലേ. അപ്പൊ ഭീഷ്മപിതാമഹന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാം അല്ലെ. ആ ഭീഷ്മപിതാമഹനാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത്. ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാം. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥത്തില് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നല്ലേ. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിലെ കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിന് നിരവധി വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാ, പത്മം ഇവയില് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അല്ലെ. ചിലതില് വലത് കൈയില് ശംഖ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചിലതിൽ ഇടത് കയ്യിൽ ശംഖ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലതിൽ പിൻകൈയിൽ ശംഖ്. അങ്ങനെ ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം എന്നിവ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൈകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെ. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ഓരോരോ പേരുകളുമുണ്ട്, ഓരോ പേരിലെ അറിയപ്പെടുന്ന വിഷ്ണു രൂപങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗോലോക ചാർട്ടിൽ ഭഗവാന്റെ ആദ്യ വിസ്തരണമാണ് ബലദേവ് അല്ലെ, ബൽറാം. അപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ പ്രഥമ വിസ്തരണമാണ് ബൽരാമൻ. അപ്പൊ ബൽരാമനിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംകൃഷ്ണ, പ്രത്യുപ്ന, വാസുദേവ എന്നുള്ള വിസ്തരണങ്ങൾ അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വീണ്ടും വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ നാരായണനായാലും അല്ലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളായാലും അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ ഭഗവാന്റെ യുഗാവതാരങ്ങൾ അല്ലെ, പിന്നെ ലീലാവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ,
അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമാകുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ ആരാധനാമൂർത്തിയായ നാരായണന്മാരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ മാനവരുടെ മധ്യയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഭ്രമജനകമാകുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സങ്കീർണത നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അവർ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടിക്കും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാം അല്ലെ. ദേവകിക്കും വസുദേവർക്കും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോഴല്ലേ. ഭഗവാൻ എന്നാൽ ആദ്യം അവരുടെ മുന്നിൽ അവർക്ക് ദർശനം നൽകിയിട്ടുള്ള 4 കൈകളിലുള്ള രൂപത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലായിരുന്നു. എന്നാലേ കംസനെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു ശിശുവായിട്ട് മാറാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അത് പ്രകാരം ഭഗവാൻ ഒരു ശിശുവായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും അവതരിക്കാം. എന്നാൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കി മൂഢന്മാർ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ യോഗമായ, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മഹാമായ, തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ലെ, 2 സ്ഥലത്തേക്കും പോവാം. നമ്മള് ഇവിടെ നടുവിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഒന്നിക്കലേ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനായി മാറും. അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ, മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മൾ വിഭ്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ വിഭ്രമജനകങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ സാധിക്കില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തടസ്സ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ജീവസത്തുക്കൾ. ആകയാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അന്തരംഗ ശക്തിയാലും ചിലപ്പോൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയാലും സംഭ്രാന്തരാക്കപ്പെടുന്നു. ഊർജ്ജസ്വലമായ ആന്തരിക സംഭ്രാന്തിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം അസംഖ്യം നാരായണന്മാരായി വിസ്തരിക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ ജീവസത്തുക്കളിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുകയും അന്യോന്യ വിനിമയങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രവുമല്ല വീര്യമുള്ള ബഹിരംഗ വിസ്തരണങ്ങളാൽ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും മധ്യേ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ജീവസത്തകളും അദ്ദേഹം തമ്മിലുള്ള വിസ്മൃതമായ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും പുനരുദ്ധരിക്കുവാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ പ്രമാണികൾ ഭഗവത് കൃപയാൽ അത്തരം വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ മഹാജനങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഹേ രാജാവേ, ശിവദേവൻ, ദേവർഷി, നാരദൻ, കപിലൻ, ഭഗവത് അവതാരങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാം അതിരഹസ്യമായ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ശിവൻ, 4 കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, മനു, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മൻ, ജനകൻ, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, ബലിമഹാരാജാവ്, യമരാജൻ എന്നിങ്ങനെ 12 മഹാഭഗവത് ഭക്തരുണ്ട്, മഹാജനങ്ങളുണ്ട്. ഭീഷ്മദേവൻ അവരിൽ ഒരുവനെങ്കിലും ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന 12 പേരിൽ പ്രധാനികളായ 3 പേരെ മാത്രമേ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭീഷ്മപിതാമഹനും മഹാജനാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ശിവനെ കുറിച്ചും ദേവർഷി നാരദനെ കുറിച്ചും കപിലിനെ കുറിച്ചും മറ്റ് ഭഗവത് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭീഷ്മദേവൻ അവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ. നമ്മളിനി പഠിക്കും. ശിവൻ വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭവം എന്ന് പറയും. ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. നമ്മളിനി രുദ്രഗീതം നമ്മളിനി പഠിക്കും. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ രുദ്രഗീതം ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ശിവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ശിവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ ശിവനും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. നാരദനും അല്ലെ, നമുക്കറിയാം നാരദ മഹർഷിയിലൂടെയാണ് പ്രഹ്ലാദനായാലും ധ്രുവ മഹാരാജാവിനായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയും അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
പറയുന്നു, ഭക്തനെ ഭൗതിക വിഷമതകളിൽ അകപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിത്യയായ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി തീരുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഭൗതികാസ്വാദനത്തിന് പരസ്പര വിനിമയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭൗതിക ഭോഗവിഭവങ്ങൾ ഭഗവാനാൽ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും 100% ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ ആകർഷനായി തീരുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ പതിതാത്മാവിനെ ഭൗതികാസ്വാദന മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൊക്കിയെടുക്കുന്നു. ദുർവൃത്തമായ കർമ്മത്താൽ ഉളവാകുന്ന അഥവാ തിന്മയുടെ ഫലമായ കൊടിയ ദുരിതങ്ങൾ ഭഗവാനാൽ സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ഭീഷ്മർ, ശിവൻ, നാരദൻ, കപിലൻ, കുമാരൻ, ബ്രഹ്മദേവൻ തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠരായ മഹാജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ അറിവുള്ളതാണ്. മാത്രവുമല്ല അവരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവയൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ 12 മഹാജനങ്ങളാണ് അല്ലെ, ഭീഷ്മരും ശിവനും നാരദരും കപിലനും കുമാരൻ ബ്രഹ്മ ഇവരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഇവയെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവാരാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ അല്ലെ. ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായമാണ്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് മറ്റു എല്ലാ ജ്ഞാനം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നില്ല. അതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ മൂല്യമില്ലാത്ത പലതും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ അതൊക്കെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും അമൂല്യമായ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് നേടേണ്ടതായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു അതിനാണ് അതിനർത്ഥം അല്ലെ. നമ്മൾ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ആ ചിന്താമണി കല്ല് അല്ലെ, അത് അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടും അതൊരു ചവറുകൂനയിൽ ഇട്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഹരിനാമം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ അല്ലെ. അത് എന്നിട്ട് ആ ചിന്താമണി കല്ലിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അതിലും മൂല്യമുള്ളത് ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ മൂല്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കുട്ടികളൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതെന്തിനാണ്? അതിലും വലിയ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന യാതൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പണത്തിനും മറ്റുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഇനി ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ വരുന്നുണ്ട് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം.